નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું સુપર 20 માં અને હું છું આપની સાથે જિજ્ઞાસા। દોડતી ભાગતી જિંદગીમાં ઘણીવાર ટૂંકા અને સ્પષ્ટ સમાચારોનું આગવું મહત્વ છે, જેથી સમાચારોને અમે નહીં આપીએ અલગ રંગ। ન્યૂઝને માત્ર ન્યૂઝની ભાષામાં જ પીરસવાનો અમારા આ નવા બુલેટિનમાં અભિગમ છે, જેમાં દેશ અને રાજ્યની ટોપ 10 ખબરને સ્થાન આપવામાં આવશે। તો ચાલો જોઈએ સુપર 20। ભાજપના પ્રવક્તા સંબિત પાત્રાએ કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું છે। સંબિત પાત્રાએ કહ્યું કે રસીને લઈને કોંગ્રેસે લોકોમાં ભ્રમ ફેલાવી રહી છે। મૂંઝવણ ફેલાવીને કોંગ્રેસે દેશમાં મોટું પાપ કર્યું છે। વેક્સિનને લઈને સતત કોંગ્રેસ દ્વારા ભ્રમ ફેલાઈ રહ્યા હોવાના દાવા સાથે ભાજપના નેતા સંબિત પાત્રાએ કહ્યું કે સોનિયા, રાહુલ અને પ્રિયંકા ગાંધીએ પહેલો ડોઝ લીધો છે કે નહીં? જો લીધો છે તો તેઓ બીજો ડોઝ કેમ નથી લઈ રહ્યા? શું ગાંધી પરિવાર વેક્સિનેટેડ છે? તેવા અનેક સવાલ ભાજપ પ્રવક્તા સંબિત પાત્રાએ કર્યા હતા। इस मंच पे से भारतीय जनता पार्टी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ एक ही सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आप तीनों ही कांग्रेस हैं। यू थ्री आर द कांग्रेस। आप तीनों बताएं, आप तीनों ने कब अपना पहला डोज लिया और कब अपना सेकेंड डोज लिया है? क्या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड नहीं है? દેશમાં કોરોના વાયરસને માત આપવા માટે વેક્સિનેશનનું કામ ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ વેક્સિનને લઈને સતત વિવિધ પ્રકારની વાતો સામે આવી રહી છે। આ બધા વચ્ચે કોંગ્રેસી નેતા ગૌરવ પાંધીએ ભારત બાયોટેકની કોવેક્સિનને લઈને એક દાવો કર્યો છે। ગૌરવના કહેવા પ્રમાણે કોવેક્સિન બનાવવા માટે ગાયના વાછરડાના સિરમનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે। આ દાવો તેમણે એક આરટીઆઈમાં મળેલા જવાબના આધાર પર કર્યો છે। તેમના આ નિવેદનને લઈને કોવેક્સિન અંગેનો વિવાદ વધુ તેજ થયો છે। આ તરફ ભાજપ દ્વારા પણ વળતો પ્રહાર કરાયો છે કે કોંગ્રેસ દેશમાં તેજ ગતિએ ચાલતા વેક્સિનેશન કાર્યક્રમને ધીમું પાડવા માંગે છે। Now there is this conversation going around on Covaxin based on an RTI response by the Government of India that it consists cow calf serums, which is actually clotted blood obtained after slaughtering the young cow calves. Government should not betray the faith and belief of people. That people should go for the vaccines, yes. That's the only way to defeat the pandemic. Keeping all our faiths and beliefs aside, we should go for the vaccines. But it is equally important for the government to not betray the faith and belief of people and not hide any information. If there is anything as such, कई वैक्सीन में, पोलियो की वैक्सीन में, रेबीज की वैक्सीन में, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन में इनिशियल तौर पे ये सिरम इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो वेरो सेल्स हैं, जिस सेल में वायरस को रेप्लिकेट कराना है, उस सेल को एनरिचमेंट, अगर मैं साधारण हिंदी में कहूं तो खाद का काम करता है। ये सेल जब ग्रो कर जाती हैं, वेरो सेल्स ये कहलाती हैं। इस वेरो सेल में बाद में जो कोविड के वायरस होते हैं वो वायरस छोड़े जाते हैं, कोरोना के वायरस छोड़े जाते हैं। ये वायरस इन सेल्स में रेप्लिकेट करती है और रेप्लिकेट करते समय ये जो वेरो सेल्स होते हैं वो संपूर्णतः खत्म हो जाते हैं। ચિરાગ પાસવાને આખરે જેડીયુ અને કાકા પશુપતિ પારસની સામે જંગનું એલાન કરી દીધું છે। પટનામાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને પાસવાને નીતિશ કુમાર અને પોતાના કાકા પશુપતિ પારસ પર અનેક આરોપો લગાવ્યા હતા। ચિરાગે આ દરમિયાન નીતિશ કુમાર પર સીધો આરોપ લગાવતા કહ્યું કે અમે લોકોએ ગઠબંધનથી અલગ થઈને મજબૂતી સાથે ચૂંટણી લડ્યા। ચૂંટણી પહેલા જ્યારે પાપા રામવિલાસ પાસવાન હોસ્પિટલમાં હતા ત્યારે પણ જેડીયુના અમુક લોકો એલજેપી તોડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા। જો કે આ તરફ ચિરાગ પાસવાન અને પશુપતિનાથ પારસની લડાઈ જોવા મળી રહી છે। के संविधान की मैं बात कर रहा हूं, संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी में पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। कौन आपका लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात की इजाजत सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड के पास है। वहां पर मौजूदा जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो आपस में इस बात का निर्णय नहीं ले सकते, ये पार्टी का संविधान कहता है। बहरहाल इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाते हुए, क्योंकि संभवतः आने वाले दिनों में शायद एक लंबी कानूनी लड़ाई भी हम लोग को लड़नी पड़े।
બિહારમાં રામવિલાસ પાસવાનના નિધન બાદ તેમના પક્ષ લોક જનશક્તિ પાર્ટીમાં ફાટા પડવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. રામવિલાસ પાસવાનના પુત્ર ચિરાગ પાસવાન પક્ષના પ્રમુખ છે. જો કે તેમણે આ પદ પરથી પક્ષના જ અન્ય એક દિગ્ગજ નેતા અને ચિરાગના કાકા પશુપતિ કુમાર પારસે હટાવી દીધા હતા, જેની સામે ચિરાગ પાસવાને બેઠક બોલાવી 5 સાંસદોને સસ્પેન્ડ કરી દીધા હતા. આમ હાલ એલજેપીની કમાન કોના હાથમાં છે તેના વર્ચસ્વની લડાઈ શરૂ થઈ ગઈ છે. ચિરાગ પાસવાનના કાકા પશુપતિ કુમાર પારસ અને તેમના સમર્થક નેતાઓએ પક્ષના બંધારણને ટાંકીને દાવો કર્યો હતો કે ચિરાગ પાસવાન 3 પદો પર એક સાથે હતા, તેથી તેમને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષના પદ પરથી હટાવવામાં આવ્યા છે. એલજેપી નેતા મહેબૂબ અલી કૈસરે ચિરાગની યોગ્યતા પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. एक्सपीरियंस की कमी तो है ही है उनके साथ, लेकिन हम फिर भी कहना चाहते हैं कि उनके साथ जो लेगेसी है उनका स्वर्गीय रामविलास जी पासवान जी का, और उनके साथ जितना उनके साथ क्वालिटीज़ है वो कहीं से ऐसी बात नहीं है कि उनके साथ जो हुआ है बिल्कुल ख़त्म हो गए. राजनीति में ऊपर नीचे होता रहता है और हम लोग सबका बहुत ही गुड विशेज है, शुभकामना है उनके साथ. वो ज़रूर इससे उठकर उभर करके एक बड़े नेता बनेंगे. બુધવારે કેન્દ્રએ સંસાધનો માટે સમુદ્રની શોધખોળ કરવા અને દરિયાઈ સંશોધનોના ટકાઉ ઉપયોગ અંતર્ગત ડીપ ઓશન બિલની દરખાસ્તને મંજૂરી આપી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી બેઠકમાં કેન્દ્રીય કેબિનેટ દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. કેન્દ્રીય પ્રધાન પ્રકાશ જાવડેકરે કેબિનેટની બેઠક બાદ પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે આ બ્લુ અર્થવ્યવસ્થાને ટેકો આપશે અને ભારતને એક નવા યુગમાં લઈ જશે. મિશન અંતર્ગત સમુદ્રમાં 6000 મીટર ઊંડે એક ખનિજ અભ્યાસ કરવામાં આવશે અને હવામાન પલટાને કારણે નોંધાયેલા ફેરફારોનો પણ અભ્યાસ કરાશે. ये डीप ओशन मिशन, इससे जिस ब्लू इकोनॉमी की हमने कल्पना की है, मत्स्य व्यवसाय से लेकर समुद्र की सारी शक्तियों का विकास के लिए दोहन करना, ये करने का काम. મોદી સરકારે આજે ખેડૂતો માટે એક મોટો નિર્ણય કર્યો છે. સરકારે ડીએપી પર અપાતી સબસિડીને 700 રૂપિયા સુધી વધારી દીધી છે. અત્યાર સુધી ખેડૂતોને 500 રૂપિયા પ્રતિ બેગના હિસાબથી સબસિડી આપવામાં આવતી હતી, એટલે કે ખેડૂતોનો 1200 રૂપિયા પ્રતિ બેગના હિસાબથી સબસિડી મળતી હતી. તેનાથી ખેડૂતોને ડીએપી ખાતર પહેલાની જેમ જ 1200 રૂપિયામાં મળશે અને કંપનીઓ તરફથી વધારવામાં આવેલી કિંમતોની કોઈ અસર થશે નહીં. અત્યાર સુધી સરકાર ડીએપી પર 500 રૂપિયા પ્રતિ બેગના હિસાબથી સબસિડી આપતી હતી, જ્યારે ડીએપીની કિંમત 1700 રૂપિયા પ્રતિ બેગ હતી. તેને બનાવવા માટે વપરાતો કાચો માલ મોંઘો થવાને કારણે કંપનીઓએ તેની કિંમત વધારીને 2400 રૂપિયા કરી દીધી હતી. કેન્દ્રએ ભાવ વધારા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારને जवाबदार गणी હતી. 30% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है मोरक्को, जॉर्डन, सभी कंट्री से, और उसकी प्राइस बढ़ गई मतलब 60 to 70% बढ़ गई. तो स्वाभाविक तौर पर वहां से रॉ मटेरियल लाके इंडिया में बनाने वाली कंपनियों ने उसका प्राइस 1900 रुपीज कर दिया. तो किसान को प्राइस ज्यादा हो गया क्योंकि उसकी कीमत 2400 रुपीज हो गई. 500 रुपीज तो हम सब्सिडी देते ही है. मोदी जी ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया कि किसानों के पर बोझ नहीं आना चाहिए. किसानों को 1200 रुपीज में ही खाद मिलना चाहिए. जो पहले 500 रुपीज सब्सिडी देते थे वो सब्सिडी बढ़ा के प्राइस 2400 हो गई, 2400 रुपीज हो गई, तो 1200 रुपीज सब्सिडी देने का फैसला किया. નવા આઈટી રૂલ્સનું પાલન ન કરવું ટ્વિટરને ભારે પડી ગયું છે. ટ્વિટરને ભારતમાં મળતું લીગલ પ્રોટેક્શન એટલે કે કાયદાકીય સુરક્ષાનો અંત આવ્યો છે. સરકારે 25 મેના રોજ નવા નિયમ લાગુ કર્યા હતા, પરંતુ ટ્વિટરે હજુ સુધી આ નિયમ લાગુ નથી કર્યા, જેથી આ એક્શન લેવામાં આવી છે. જો કે સરકાર તરફથી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન કે આદેશ જાહેર નથી કરવામાં આવેલો, પરંતુ ટ્વિટરે હજુ સુધી નવા આઈટી નિયમો લાગુ નહીં કર્યા. તેના માટે તેના લીગલ પ્રોટેક્શનનો જાતે જ અંત આવ્યો છે. ટ્વિટરનું લીગલ પ્રોટેક્શન દૂર થઈ જાય તે ખૂબ જ ગંભીર મુદ્દો છે. ગાઝિયાબાદની આ ઘટનામાં આ જ બાબત સામે આવી છે. ગાઝિયાબાદના એક વડીલનો વિડીયો વાયરલ થયો હતો, જેમાં કેટલાક લોકો તેમને માર મારતા દેખાઈ રહ્યા હતા. આ ઘટનાને સાંપ્રદાયિક સ્વરૂપ આપવાના આરોપસર ગાઝિયાબાદમાં ટ્વિટર વિરુદ્ધ પહેલો કેસ પણ નોંધાઈ ગયો છે. એફઆઈઆરમાં ટ્વિટર પર ભ્રામક કન્ટેન્ટ દૂર ન કરવાનો આરોપ લગાવાયો છે. ये तावीज बनाने का काम करते हैं और प्रवेश एवं गांव के अन्य लड़कों को भी इन्होंने तावीज बना के दिए थे. उन लोग का कहना है कि इसी कारण से कुछ इनसे नाराजगी थी
और इन्होंने फिर उनको वहाँ पर अपने घर पर बुला के इनके साथ वहाँ पर मारपीट एवं अभद्रता की, जिसमें कि कई लड़के शामिल थे। इसमें हमने लगभग सभी लड़के ट्रेस कर लिए हैं, सभी लोग चिन्हित कर लिए गए हैं, और 3 लड़के प्रवेश जो कि ऑलरेडी जेल में हैं, इसके अलावा 2 अन्य लड़के कल्लू गुजर और आदिल, इनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य लड़के भी चिन्हित कर लिए गए, बहुत ही जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले में जो भी और कठोर से कठोर कार्रवाई। ટ્વિટરે જણાવ્યું કે તેણે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી મિનિસ્ટ્રીની નવી ગાઈડલાઇનના અનુસાર વચગાળાના મુખ્ય ફરિયાદ અધિકારી નિયુક્ત કરી દીધા છે. તેની વિગતો ટ્વિટર ટૂંક સમયમાં જ કેન્દ્ર સરકારની સાથે શેર કરશે. ટ્વિટરે આ કદમ ત્યારે ઉઠાવ્યું છે જ્યારે સરકારે તેની ગાઈડલાઇનનું પાલન કરવાનો અંતિમ મોકો આપ્યો હતો. સરકારે પોતાની નોટિસમાં ટ્વિટરને કહ્યું હતું કે જો તે ગાઈડલાઇનનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ રહેશે તો તે આઈટી એક્ટ અંતર્ગત જવાબદારીથી મળનારી છૂટ ગુમાવી દેશે. ગાઈડલાઇનનું પાલન કરવામાં કંપની દરેક શક્ય કોશિશ કરશે. આ મામલે ટ્વિટર જે પણ કદમ ઉઠાવશે તેની જાણકારી સતત આઈટી મંત્રાલયને આપવામાં આવશે. ગત સપ્તાહે જ ટ્વિટરે કેન્દ્ર સરકારને ભરોસો અપાવ્યો હતો કે તેઓ મુખ્ય ફરિયાદ અધિકારી નિયુક્ત કરવાની ખૂબ નજીક છે અને એક સપ્તાહની અંદર પણ આ મામલે જાણકારી સરકારને આપશે. એઆઈએમઆઈએમ ચીફ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ ફરીથી કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. આ પહેલા પણ તેઓ કોરોનાના વધતા જતા કેસોને લઈને અનેક વખત મોદી સરકાર પર કટાક્ષ કરી ચૂક્યા છે. હવે અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ ગલવાન ઘાટીના સંઘર્ષના 1 વર્ષ પૂરા કરવા માટે મોદી સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે. ઓવૈસીના મતે ચીન સામે લદ્દાખમાં નરેન્દ્ર મોદીની સરકારની નિષ્ફળતાને કારણે અમે આ સમયે પાકિસ્તાન પર હુમલો કરી શકતા નથી, કારણ કે જો આપણે હુમલો કરીશું તો આપણે ચીનની લશ્કરી પ્રતિક્રિયા જોવી પડશે. ગલવાનના સંઘર્ષને 1 વર્ષ પૂરા થવા પર ઓવૈસીએ નિવેદન આપ્યું કે મોદી સરકારે જવાનોનું બલિદાન વ્યર્થ કર્યું છે, કારણ કે આજે ચીન વ્યાપારિક દ્રષ્ટિએ ફરીથી ભારતનો મોટો ભાગીદાર બની ગયો છે. ઓવૈસીએ દાવો કર્યો હતો કે ચીનની ફોજ આજે પણ ભારતની જમીન પર મોજૂદ છે. साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन अजीम सिपाहियों की कुर्बानियों को रायगा जाने दिया. इनकी कुर्बानी का कोई मतलब नहीं है इस सरकार के पास. ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि डेप्सांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और डेमचौक में आज भी इंडिया की टेरिटरी में चीन की पीएलए की फौज बैठी हुई है. हमारी फौज इन इलाकों में जा नहीं सकती. तीसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी भारत की फॉरेन पॉलिसी को अपनी करिश्मा के ऊपर, अपने पर्सनल करिश्मा के ऊपर चलाना चाहते थे और उसका खमियाजा देश भुगत रहा है. 1 साल हो गया और 1 साल के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर भारत की टेरिटरी पर चीन की फौज बैठी हुई है. તબીબી કર્મચારીઓની અછતને ધ્યાનમાં રાખીને દિલ્હી સરકારે 5000 આરોગ્ય સહાયકોને તૈયાર કરવાની યોજના બનાવી છે, જેમને પાયાની તાલીમ આપવામાં આવશે. ખુદ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે બુધવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને આની જાહેરાત કરી છે. સીએમ કેજરીવાલે કહ્યું છે કે દિલ્હીમાં કોરોના દર્દીઓની સંભાળ રાખવા માટે 5000 યુવાનોને 2 અઠવાડિયા સુધી તાલીમ આપવામાં આવશે. આઈપી યુનિવર્સિટી યુવાનોને આ તાલીમ આપશે અને તમામ યુવાનોને દિલ્હીની 9 મોટી તબીબી સંસ્થાઓમાં પાયાની તાલીમ સુવિધા પણ આપવામાં આવશે. जो हेल्थ असिस्टेंट्स या कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स बनेंगे, ये डॉक्टर्स और नर्सेज के असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे. अपने से कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे. जो उनको डॉक्टर काम देंगे, जो नर्स काम देंगी, वो काम करेंगे. इनको बेसिक नर्सिंग में, पैरामेडिक में, लाइफ सेविंग में, फर्स्ट एड में, होम केयर में, इनमें इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी. અને હવે રાષ્ટ્રીય ખબરો બાદ રિજનલ ખબર પર નજર કરીએ તો વલસાડમાં આજે કોરોનાના પોઝિટિવ કેસોની સંખ્યા ઓછી થતા કોવિડ ગાઈડલાઈનના પાલન સાથે જિલ્લાનો તિથલ દરિયા કિનારો પર્યટકો માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવે તે અંગે વિચારણા ચાલી રહી છે. મહત્વનું છે કે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી તિથલ દરિયા કિનારો બંધ છે, જેના કારણે દરિયાકાંઠે ખાણીપીણીનો વ્યવસાય કરતા લોકોની હાલત કફોડી બની છે. ત્યારે જિલ્લાના તમામ પર્યટક સ્થળ ખુલ્લા મૂકવામાં આવે તેવી પણ લોક માંગ ઉઠી છે. હા, અમારે જેટલો જલ્દી બને એટલો દરિયો ચાલુ થાય એવી આશા રાખીએ છીએ અમે. ને અમને બી આ ધંધા પર જ જીવેલા છે ને 14 મહિનાથી ઘરે છે. 14 મહિના કોરોનાના હિસાબથી અમે ઘરે બેઠા, કેમ કે આપણી બી મજબૂરી હતી એટલે બેસવાની જરૂર હતી. પણ હવે પછી અમને ચાલુ આપી દે તો બહુ મોટી વાત. 19મી માર્ચ 2020
2020માં પહેલવેલનું તિથલ બંધ કરવામાં આવેલું, ત્યારથી આજ દિન સુધી તિથલ બંધ છે. 2-5 દિવસને બાદ કરતા વચ્ચેના. અમદાવાદમાંથી બર્થડે પાર્ટીનો ઉજવણી કરતો વિડીયો સામે આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહેલા વિડીયો શહેરના સારવા વિસ્તારનો હોવાનું સામે આવ્યું. આ વિડીયો બુટલેગર અખિલેશ પાંડેના જન્મદિવસની ઉજવણી હોવાનું સામે આવ્યું છે. અહીં કોરોના ગાઈડલાઈન અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સના સરેઆમ ભંગ થઈ રહ્યો છે. વિડીયો સામે આવતા પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. જાહેરનામા ભંગની એપિડેમિક એક્ટની કલમો દાખલ કરી છે, તેમજ ક્રોહી 66B અને 85 દાખલ કરી છે મહેફિલ માટેની. બર્થડેની ઉજવણી કરતા હોય એ પ્રકારનો વિડીયો અને અજાણ્યા શખ્સો નજરે ચડેલ છે. ગુનો દાખલ કરીને તપાસ ચાલુ છે. કેટલાક શખ્સો આઈડેન્ટિફાય થયેલ છે, પરંતુ તપાસ ચાલુ એ હાલમાં હું નામ નહીં આપું. અમદાવાદના સેટેલાઇટની નારાયણ ગુરુ સ્કૂલ કોલેજનો ક્લાર્ક 1548 વિદ્યાર્થીની ફીના રૂપિયા એટલે કે 6.78 લાખ ચાઉ કરી ગયો હોવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. સ્કૂલના ઓડિટ રિપોર્ટમાં સમગ્ર ભાંડું ફૂટતા સ્કૂલ સત્તાવાળાઓએ હિસાબોની તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું કે કૌભાંડી ક્લાર્ક જાન્યુઆરી 2017થી સપ્ટેમ્બર 2018 સુધીના 21 માસમાં આ સમગ્ર કૌભાંડ કર્યું હોવાનું સામે આવ્યું. કૌભાંડ સામે આવતા આરોપી પરેશ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. રાવલ કરીને જે છે એ વ્યક્તિ એને ક્લર્ક તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી અને એનું પોસ્ટિંગ કોલેજમાં કરવામાં આવ્યું હતું. ક્લર્ક તરીકેની ભૂમિકામાં વિદ્યાર્થી જોડે એનું તાલમેલ કરવું, યુનિવર્સિટી જોડે તાલમેલ કરવું, કોલેજની ફીસ ઉઘરાવી વગેરે બધું સમગ્ર કામગીરી એને કરવાની હોય છે. ગઢડા ગોપીનાથજી મંદિરના આચાર્ય પક્ષના પૂર્વ ચેરમેન SP સ્વામી અને પૂર્વ કોઠારી ઘનશ્યામ વલ્લભ સ્વામીને નાયબ કલેક્ટર દ્વારા 2 વર્ષ માટે 6 જિલ્લામાંથી તડીપારનો હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો, જે બાબતે ગુજરાત હાઈકોર્ટે સ્ટે આપતા બંને સંતો આજે ગઢડા આવી પહોંચ્યા હતા, જ્યાં શહેરના રાજકીય સામાજિક આગેવાનો આચાર્ય પક્ષના હરિભક્તો દ્વારા સ્વાગત કરી ફૂલહારથી સન્માન કરાયું, તેમજ બંને સંતો ગઢડા મંદિરે પહોંચી ગોપીનાથજી મહારાજના દર્શન કર્યા હતા. અને ગામે ગામ બધા સત્સંગનો ભાવ હતો કે અમે બધા જઈએ, પણ સંતોના કહેવાથી એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે 2 જ આગેવાનો આવવું અને જે હારતોરાની વિધિ હતી એ વ્યવસ્થિત કોરોના કાળના સમયને અનુસરીને અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવીને અને બધી વ્યવસ્થિત ગવર્મેન્ટ એટલે સરકારના આદેશ મુજબ બધી વિધિ સંપન્ન કરવામાં આવી. અમરેલીના બગસરાના APMC યાર્ડમાં ટેકાના ભાવથી ચણા વેચાણ માટે આવેલા ખેડૂતોની લાંબી લાઈનો લાગી હતી, જેમાં એક સાથે 600 ખેડૂતોને મેસેજ કરી દેવાતા અગવડતા સર્જાઈ હતી. જોકે 600માંથી 250થી વધુ ખેડૂતો યાર્ડ પર વેચાણ માટે પહોંચ્યા હતા, પણ યાર્ડની ક્ષમતા કરતાં વધુ માલ હોવાને કારણે પરેશાની ઊભી થઈ હતી. સવારના 5 વાગ્યાના અહીંયા આવ્યા છે. 700 જણાને મેસેજ કર્યા છે આજે યાર્ડમાંથી. 7 મજૂર છે અહીંયા. 5 કિલોમીટરની લાઈન છે, હજી કોઈનો વારો નથી આવ્યો. 4 વાગ્યા તો હજી લાઈન એમનેમ છે. બગસરા ખાતે કુલ 10,852 ખેડૂતોનું ચણા માટે રજીસ્ટ્રેશન થયેલું છે. તે પૈકી અત્યાર સુધીમાં 4,900 અને આજના 600 ઉમેરતા કુલ 5500 ખેડૂતોને મેસેજ કરવામાં આવેલ છે. તેની સામે કુલ 2000ને અંદાજિત 2000 ખેડૂતોએ તેમનો જથ્થો અત્રે વેચેલ છે અને હજુ 5500 ખેડૂતોને મેસેજ કરવાના બાકી છે. રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુરના સાડી ઉદ્યોગનું દૂષિત પાણી પાઇપલાઇન મારફતે પોરબંદરના દરિયામાં ઠાલવતા માછીમારોએ મામલતદાર મારફતે મુખ્યમંત્રીને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું. જેતપુરની સાડી ઉદ્યોગના કેમિકલયુક્ત પાણીનું કાયમી 700 કરોડના ખર્ચે પાઇપલાઇન દ્વારા પાણીને ફિલ્ટર કરી સમુદ્રમાં છોડવાની યોજના બનાવી છે. આ યોજનાનું પોરબંદર સહિત દરિયાઈ પટ્ટી પર વસતા માછીમાર સમુદાયે વિરોધ દર્શાવ્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે કેમિકલયુક્ત પાણી સમુદ્રમાં ઠલવાતા આસપાસનો 200 કિલોમીટરનો દરિયો પ્રદૂષિત થશે. સાથે એક આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે કે સરકારશ્રીએ જે નિર્ણય લીધો છે, જેતપુર સાડી ઉદ્યોગનું પ્રદૂષિત પાણી છે એ પોરબંદરના દરિયા કિનારે ઠાલવવાનો નિર્ણય લીધો છે પાઇપલાઇન દ્વારા. એની સામે અમારી સખત નારાજગી છે. સરકારશ્રીની વાત એવી છે કે પાણી શુદ્ધ કરીને ઠાલવવામાં આવશે, પણ એ વાત સમયાંતરે ખોટી જ પડવાની છે, એ શક્ય જ બનવાનું નથી. એટલે આ બાબતમાં અમારો એમની સામે સખત નારાજગી અને વિરોધ છે. ભાવનગરના મહુવાના 7 ગામોમાં અલ્ટ્રાટ્રેકની માઇનિંગના ટ્રકો ગામમાંથી ન ચાલે તે માટે રસ્તો રોકી આંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યું, જેમાં 7 ગામના સરપંચ તેમજ 100 ખેડૂતોએ ભેગા મળીને ભાભુર ગામમાં અલ્ટ્રાટ્રેક સિમેન્ટની માઇનિંગની ટ્રક રોકવા માટે રસ્તો બંધ કર્યો હતો, જેમાં
દાઢા પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી રસ્તો ખુલ્લો કરાવ્યો હતો. ટ્રકો આવ્યા ત્યારે એ ટ્રકોને રોક્યા, પાછા વાળ્યા અને ત્યાર પછી અહીંયા ટ્રકની આવન જવન બંધ છે. પોલીસ તંત્રનો પણ પોઝિટિવ સહકાર મળ્યો છે અને નિયમ પ્રમાણે ગામમાંથી ચલાવી ન શકાય. વંથલી નગરપાલિકા દ્વારા નોટ ફોર સેલ વાળી ક્લોરિનેશન ટેબ્લેટનું 4.95 લાખનું બિલ બનાવવામાં આવતા વિવાદ છેડાયો હતો. નોટ ફોર સેલ વાળી ટેબ્લેટ વેચવાવાળી એજન્સી અને નગરપાલિકામાં આ ટેબ્લેટ ખરીદવાવાળા અધિકારી પર તાત્કાલિક પગલાં લેવાની માંગ વિરોધ પક્ષ દ્વારા કરવામાં આવી છે અને નગરપાલિકાના વિરોધ પક્ષના નેતા સિરાજ વાજા દ્વારા નગરપાલિકામાં ચીફ ઓફિસરને આ અંગે ફરિયાદ પણ કરાવી છે. ક્લોરીન ગોળીવાળું જે કૌભાંડ છે, દર વર્ષે ક્લોરીનની ગોળી જિલ્લા પંચાયત દ્વારા નગરપાલિકાને મફત આપવામાં આવે છે અને વર્ષોથી આ સિલસિલો ચાલુ છે. આજે આ લોકોની ઉપરથી લઈને નીચે સુધી બધી એની સરકાર છે, તો જે મફતની ગોળી આવી છે, જે બમ્પવાળો જે એજન્સી છે જે રોડના બમ્પ ફિટ કરે રોડમાં, એ બમ્પવાળા આરે બોડીને સારો ટ્યુનિંગ છે. એટલે આ જે મફત ગોળી આવી છે એ બમ્પવાળાનો સહારો લઈ આખી એજન્સી બોગસ ઊભી કરી અને જે નોટ ફોર સેલ જે ટેબ્લેટ આવેલ છે એનું એક આ એજન્સી ખોટી ઊભી કરી અને ખોટા ટેન્ડર બહાર પાડી અને એનું બિલ ચૂકવવાની તજવીજ હાથ. સાબરકાંઠામાં જાહેરમાં મેડિકલ વેસ્ટ ફેંકવાના મંતવ્ય ન્યૂઝના અહેવાલની અસર થઈ છે, જેમાં તાલુકા અને જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ઈડરની ક્રિષ્ના પેથોલોજી લેબોરેટરીમાં જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગે પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડને પણ જાણ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે પ્રજાના આરોગ્ય સાથે ચેડાને સાંખી નહીં લેવાય અને લેબોરેટરીના માલિકો સામે કાયદેસરના પગલાં લેવાશે. નવસારીના ચીખલીના વાંઝણા ગામની મૂળ વતની અને 2016માં અમેરિકાના મિસિસિપીમાં રહેતા ગુજરાતી પરિવારની દીકરી નૈત્રી પટેલની યુએસ નેવીમાં નિમણૂક થઈ છે. શિકાગો ખાતેના નેવલ બ્રેઝ ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં 10 અઠવાડિયાની આકરી ટ્રેનિંગમાંથી પસાર થયા બાદ યુએસ નેવીમાં નિમણૂક પામતા નૈત્રી પટેલના પરિવારજનો તેમજ ગામવાસીઓનો ઉત્સાહ પણ 7મા આસમાને પહોંચ્યો છે. અહીંયા એ લોકો અહીંયા રહેતા હતા, એ લોકો આ બહુ મોટું પરિવાર હતું. પછી એ લોકો ધંધા અર્થે પછી એ લોકો જેમ જેમ અમેરિકાને વિઝા મળ્યા એટલે એ લોકો આખું ફેમિલી અમેરિકા પહોંચી ગયું અને ત્યાં પછી છોકરીને એ લોકોએ ભણાવી અને ભણાવીને યુએસ નેવીમાં જે એનું સિલેક્શન થાય એટલે વાંજણા ગામનું તો ગૌરવ જ કહેવાય ને. નૈત્રી પટેલ અમેરિકન નેવીમાં સિલેક્ટ થઈને ભારત દેશ ગુજરાત રાજ્ય વાંજણા ગામનું ગૌરવ અપાવ્યું છે અને સાથે સાથે મોટી સિદ્ધિ પણ હાંસલ કરી છે, જે બદલ વાંજણા ગામના સરપંચ વતી હું એમનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. આભાર. અને હવે સુપર 20માં જોઈશું ટોપ 10 ઇન્ટરનેશનલ એક્સપ્રેસ. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બિડેન અને તેના રશિયન સમકક્ષ વ્લાદિમીર પુટિને ખૂબ અપેક્ષિત સમિટની શરૂઆત કરી. નેતાઓની પહેલી વ્યક્તિગત બેઠક જીનીવામાં વિલા લા ગ્રેન્જમાં થઈ. યરુશાલેમના જૂના શહેરમાં હજારો પ્રદર્શનકારોએ ફ્લેગ માર્ચમાં ભાગ લીધો હતો. ઇઝરાયેલી દળો દ્વારા 17 પેલેસ્ટિનિયનની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને ઓલ્ડ સિટી દમાસ્કસ ગેટ પ્લાઝા પર લોકો પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે અને તમામને બળજબરીથી હટાવવામાં આવ્યા છે. અરબી દેશોના વિદેશ મંત્રીઓએ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદના નીલે નદીની મુખ્ય નદીઓમાંની એક બ્લુ નાઇલ પર ઇથોપિયા દ્વારા બાંધવામાં આવેલા વિશાળ ડેમ અંગે લાંબા સમયથી ચાલતા પ્રાદેશિક વિવાદમાં દખલ કરવાના હાકલને સમર્થન આપ્યું છે. અરબ લીગના સેક્રેટરી જનરલ અહેમદ અબોલ ગિહતે જાહેર કરેલો નિર્ણય કતારમાં મંગળવારે નીલ દેશો, ઇજિપ્ત અને સુદાન દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી બેઠક બાદ આવ્યો છે. દક્ષિણ આફ્રિકા ત્રીજા સ્તરના લોકડાઉનમાં પ્રવેશ્યું છે કારણ કે કોરોના વાયરસના કેસો દેશભરમાં દરરોજ વધતા જાય છે અને દેશમાં માત્ર 2 મિલિયન લોકોને કોવિડ-19ની રસી મળી છે. યુએસ સ્થિત બાયોટેકનોલોજી કંપની નોવાવેક્સે તેની કોવિડ-19 રસી કોવાવેક્સ નામની રસી બનાવવા માટે ભારતના સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સાથે જોડાણ કર્યું છે. કંપનીના મતે આ રસી 90% અસરકારક અને સલામત છે. પાકિસ્તાનમાં વેક્સિન સામે ભારે અવિશ્વાસનો માહોલ છે, ત્યારે પાકિસ્તાનની સિંધ સરકારે નિર્ણય લીધો છે કે જે લોકો વેક્સિન નહીં મુકાવે તેમના સિમ કાર્ડ બ્લોક કરવામાં આવશે. સંસદ
સભ્યોએ અપશબ્દો બોલાવ્યા અને બજેટની નકલો એકબીજા પર ફેંકી દીધાના એક દિવસ બાદ પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રીય વિધાનસભાના અધ્યક્ષ અસદ કૈઝરે શાસક પક્ષના 3 સહિત 7 ધારાસભ્યોને ગૃહમાં પ્રવેશ કરવાથી સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે. ઇઝરાયલ અને ગાઝા ફરી એક વખત આમને સામને આવી ગયા છે. જાણવા મળ્યા મુજબ ઇઝરાયલે ગાઝા પટ્ટી પર ફરી એક વખત હુમલો કરી દીધો છે. ઇઝરાયલે સીઝ ફાયરનું ઉલ્લંઘન કરીને ફરી એક વખત ગાઝા પટ્ટી તરફ રોકેટ તાક્યા છે. ઇન્કા સ્ટોર પર ફ્રેન્ચ કર્મચારીઓની ગેરકાયદેસર જાસૂસી કરવા બદલ $1.2 મિલિયન દંડ ફટકારાયો છે. ઇન્કા ગ્રુપે જણાવ્યું હતું કે સર્વેલન્સ સમાપ્ત કરવા માટેના અન્ય પગલાઓને અનુસરીને પ્રોટોકોલ ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. તો બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. સાથે જ લોગિન કરો mantavynews.com. નમસ્કાર.